یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ کورونا وائرس کی وجہ سے معیشت کی رفتار سست رہی، لیکن بھارت اپنی شرح ترقی کی رفتار پھر سے پکڑ لے گا۔ حکومت نے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے خریف کی فصلوں کی کم سے کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور MSME کی لین دین کی حد میں بھی اضافہ کیا ہے۔ سرکاری سیکٹر کے بینکوں نے آتم نربھر بھارت ابھیان کے تحت ایک ہی دن میں ضمانت کے بغیر 3,200 کروڑ روپے قرضوں کی منظوری دی ہے۔ 3 مزید ریاستوں اڈیشہ، سکم اور میزورم کو ایک ملک ایک راشن کارڈ اسکیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا سے صحتیاب ہونے کی شرح 48.07% تک پہنچ گئی ہے۔ اب تک کورونا وائرس سے متاثرہ کل 95,527 سے زیادہ افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ کورونا وائرس کی وجہ سے معیشت کی رفتار سست رہی، لیکن بھارت بہت جلد اپنی شرح ترقی کی رفتار پھر سے پکڑ لے گا۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت کو پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے شمولیت، قوت ارادی، سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچہ اور اختراع بہت زیادہ اہم ہیں۔ بھارتی صنعتوں کی کنفیڈریشن CII کے قیام کے 125 سال پورا ہونے کے موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے CII کے سالانہ اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نے شرح ترقی کو پھر سے پٹری پر لانے کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ملک گیر سطح پر زیادہ معاشی سرگرمیاں پھر شروع ہونے کے پہلے مرحلے کے بعد سے صنعت کے ممبروں سے اپنے پہلے بڑے خطاب میں وزیر اعظم نے ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے اور زندگیاں بچانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ بھارت صحت مند اور مضبوط معیشت کے لیے اپنے راستے کو جلد حاصل کر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ملک گیر سطح کے انلاک 1 کے پہلے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں بڑی حد تک معاشی سرگرمیاں پھر شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ معیشت کا استحکام ہماری اولین ترجیح میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے ایسے کئی فیصلے کیے ہیں جس سے آنے والے دنوں میں ملک کو مدد ملے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ دنیا کی نگاہیں ایک بھروسے مند اور قابل اعتماد ساجھیدار کی طرف ٹکی ہیں اور بھارت کے پاس صلاحیت بھی ہے اور طاقت بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات ایک دم نہیں ہوتی، بلکہ یہ منصوبہ بند اور مربوط طریقے سے ہوتی ہیں۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ حکومت کو کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کرنے پڑے ہیں اور اس نے معیشت کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خود کفیل بھارت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہم شعبوں میں بیرونی دنیا پر انحصار کرے۔ وزیر اعظم نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت میں اشیاء تیار کی جاتی ہیں، لیکن دنیا کے لیے اور آتم نربھر بھارت کے ان کے وژن کے حساب سے درآمدات کم ہوئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 8 کروڑ سے زیادہ گیس سلنڈر بھی تقسیم کیے گئے ہیں اور پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کے تحت 74 کروڑ مستفیدین کو غذائی اجناس اور تقریباً 8 کروڑ مائیگرینٹ مزدوروں کو مفت راشن فراہم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت 53,000 کروڑ روپے خواتین، بزرگوں، دیویانگ، بیواؤں اور دیگر لوگوں کو براہ راست فراہم کیے گئے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے کسانوں اور بہت چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں MSME کی مدد کے لیے تاریخی فیصلوں کو منظوری دی ہے۔ زراعت کے مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر نے نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ خریف کی 14 فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت MSP میں 83% تک کا اضافہ کیا جائے گا تاکہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی بہتر قیمت کو یقینی بنایا جا سکے۔ حکومت نے دھان کی کم از کم امدادی قیمت میں 53 روپے فی کوئنٹل کا اضافہ کر کے 1,868 روپے کر دیا ہے، جبکہ کپاس کی کم از کم امدادی قیمت میں 260 روپے کا اضافہ کر کے 5,515 روپے فی کوئنٹل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کابینہ نے زراعت اور متعلقہ سرگرمیوں کے لیے گئے مختصر مدت کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے وقت میں توسیع کر کے اس سال اگست تک کر دیا ہے۔ اس فیصلے سے ان تمام کسانوں کو مدد ملے گی جنہیں 1 مارچ سے 31 مارچ کے درمیان اپنے قرض ادا کرنے تھے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڑیکر نے کہا کہ کابینہ نے MSME کی تشریح پر مزید نظر ثانی کی ہے اور اس فیصلے سے بہت سے صنعتی یونٹوں کو اس کے دائرے میں لایا جا سکے گا۔ 50 کروڑ روپے تک کی سرمایہ کاری اور 250 کروڑ روپے تک کا لین دین کرنے والی کمپنیاں بھی اب MSME سیکٹر کے فوائد حاصل کر سکیں گی۔ ایسی کمپنیوں کے تمام برآمداتی لین دین کمپنی کے کل لین دین سے مستثنی رہیں گے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے MSME کے وزیر نتن گڈکری نے کہا کہ کابینہ نے پریشانی میں مبتلا کمپنیوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے 20,000 کروڑ روپے کے ایک مخصوص MSME فنڈ کو منظوری دی ہے۔
सरकारी सेक्टर के बैंकों ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक ही दिन में 3,200 करोड़ रुपए के बिला जमानत कर्जों को मंजूरी दी है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बताया कि जमानत के बगैर कर्जों की मंजूरी के पहले दिन ज्यादातर कर्जे दूसरे दर्जे के शहरों में वाक़ बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों को दिए गए हैं। मंजूर किए गए ये कर्ज एमएसएमईज को मुलाजिमीन की तनख्वाहें, किराया और खाम माल की खरीदारी में मदद करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की माली इमदाद का ऐलान करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम मुरत्तब की थी। इस स्कीम के तहत 1 साल तक अदायगी न करने के साथ जमानत के बगैर 3 लाख रुपए तक के कर्जों का ऐलान किया गया था। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम का जरासीम पाक करने का एक आला तैयार किया है, जिससे जाती हिफाजत के आलात यानी पीपीईज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, कीड़े और दीगर चीजें समेत काफी चीजों को जरासीम से पाक किया जा सकता है। डीआरडीओ की दिल्ली में मौजूद लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस ने अपने शराकतदार जीईएल क्राफ्ट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर यह आला तैयार किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम में मजीद 3 रियासतों को शामिल किया गया है। ये रियासतें हैं ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम। सार्फिन के उमूर के वजीर रामविलास पासवान ने अवामी निजाम तकसीम के मरबूत बंदोबस्त की स्कीम की बुनियाद पर इन रियासतों को शामिल करने का ऐलान किया है। इस निजाम के तहत कौमी खुराक सिक्योरिटी कानून एनएफएसए के तहत राशन कार्ड रखने वालों को पूरे मुल्क में पोर्टेबिलिटी के फवायद हासिल होंगे और एनएफएसए राशन कार्ड रखने वाले अफराद मुल्क में किसी भी जगह ईपीओएस रखने वाली राशन की दुकानों से अपना कोटा हासिल करने के हकदार होंगे। वो आधार की तस्दीक के बाद अपने मौजूदा राशन कार्ड पर राशन ले सकेंगे। ये सहूलत अब तक मुल्क की 17 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मौजूद है। ये रियासतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाके आंध्र प्रदेश, बिहार, दादर व नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश हैं। अलबत्ता इस सहूलत को दीगर रियासतों तक तौसी देने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं और 31 मार्च 2021 तक तमाम रियासतों को एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम के तहत लाया जाएगा। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासरा कुल 95,527 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और मुल्क में सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 48.07% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3,708 अफराद सेहतयाब हुए हैं और 8,171 कोविड-19 के नए मामलात सामने आए हैं। इस तरह कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 1,98,706 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 204 अमवात हुई हैं। इस तरह मुल्क भर में कुल अमवात की तादाद 5,598 हो गई है। हुकूमत ने एक खुसूसी मुहिम के तहत अगले 2 महीनों के दौरान दूध की यूनियनों और दूध पैदा करने वाली कंपनियों से ताल्लुक रखने वाले 1.5 लाख डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड फराहम करने का हतफ मुकर्रर किया है। माहीगीरी, मवेशी परवरी और डेयरी की वजारत ने कहा है कि ये कार्ड 1 जून से 31 जुलाई तक फराहम किए जाएंगे। जिन किसानों के पास उन जमीनों की मिल्कियत की बुनियाद पर पहले से किसान क्रेडिट कार्ड मौजूद है, वो उनके कर्ज की हद में इजाफा करा सकते हैं। अलबत्ता सूद में रियायत सिर्फ 3 लाख रुपए तक के लिए दस्तयाब होगी। अगरचे किसान क्रेडिट कार्ड पर किसी जमानत के बगैर कर्ज की हद 1 लाख से 60,000 करोड़ रुपए ही रहेगी, लेकिन ऐसे किसानों के लिए जिनका दूध बराह रास्त दूध की यूनियनों के जरिए खरीदा जाता है और वो किसी बिचौलिए के बगैर दूध पैदा करने वालों और प्रोसेसिंग यूनिटों के दरमियान बंदोबस्त के तहत आते हैं, तो इस सूरत में जमानत के बगैर उनके कर्ज की हद 3 लाख रुपए तक होगी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि अगरचे कोरोना वायरस की वजह से मईशत की रफ्तार सुस्त रही, लेकिन भारत अपनी शरह तरक्की की रफ्तार फिर से पकड़ लेगा। हुकूमत ने किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए खरीफ की फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है और एमएसएमई की लेन देन की हद में भी इजाफा किया गया है। सरकारी सेक्टर के बैंकों ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक ही दिन में जमानत के बगैर 3,200 करोड़ रुपए कर्जों की मंजूरी दी है। 3 मजीद रियासतों ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को एक मुल्क एक राशन कार्ड स्कीम में शामिल किया गया है। मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने की शरह 48.07% तक पहुंच गई है। अब कोरोना वायरस से मुतासरा कुल 95,527 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं।